जी सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम वकज़ालिक क़ौलुहु तआला ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा मा लम तमस्सूहुन्ना अव तफ़रिज़ू लहुन्ना फ़रीज़ा। मख़के मिसाल वेलाओ दे ज़ाहिर और नस बेदा सवेली कि फ़नकिहू मा ताब लकुम मिन निसाइ मस्ना व सुलासा व रुबा कि देखे यो दी निकाह इजाज़त था दा नफ्स से माद फ़नकिहू सर मालूमेगी मकसूद न दा मकसूद दलता आदत दा मा ताब लकुम मिन निसाइ मस्ना व सुलासा व रुबा नो दा ज़ाहिर वो पे इतलाक़ के इतलाक़ पर जवाज़ कि निकाह जायज़ दा आदत के दा इबारत मुबारक चले दला मकसूद के न बयान दे आदत दे के दा नस का नस दे तो वही कि दे इबारती और दे वास्ता ही लपार दे बयान दे मकसूद वकज़ालिक क़ौलुहु तआला दा शांति दा कौल दे रब सुब्हानहू कि ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा दे जाए के रब फरमाई तासु बांधे चे बाप गुनाह नश्ता का तासु ज़नानाओ ता तलाक वर्को क़ब्ल अल मिसास क़ब्ल अल जिमा अमख के द तस्मीय द महरना तासु तलाक वर्को दे वक्त के क्योंकि दा ज़नाना गैर मदखुल बिहार महर न द मुसम्मा दे वक्त के मुताअ वाजिब है मुताअ ने फ़ायदा शरई तौर सरा कि दे तो मुताअ वर के गैर न फ़ायदा वाखी दे जाए के नस तदा और दारंगे ज़ाहिरम दा नस खुदे तो वही सी इबारत चले दलाई लपार दे मकसूद नो मकसूद दलता ततलीक ते आगा ज़नाना दा चाहे महर नहीं मुतायन यो और जमा नहीं उड़ सरा शरीफ दलता मकसूद पदे आयत सरा ततलीक ते आगा ज़नाना दा तलाक पर गो कि महर नहीं मुसम्मा जमा नहीं उड़ सरा शरीफ यो अब्बल मकसूद तेना इस्तिबदाद दे ज़ौज दा इस्तिबदाद बने इस्तिक़लाल कि दा ज़ौज मुस्तकिल प तलाक के ते तलाक पर कवलश अदे के दे मुख्तार दा नस प दे के कि दल तरबू फरमाल कि तास तलाक वर कवाशो मखकी में सासना कि जमाओ नहीं उड़ सर करे और महर नहीं मुसम्मा अदा ज़ौज पदे की मुस्तकिल अपदे के दे मुख्तार दा ये कि हिज गुनाह नश्ता अदे वक्त की मुताअ वाजिब अदब मार खुना दा मुसम्मा हत्ता ची निस्फ़ महर वाजिब से महर न दा मुसम्मा नो मुताअ वाजिब अदब और देते इशारा दा पदे आयत के कि निकाह बेदा तस्मियतुल महर न हम सहीदा वले देखा दलता तलाक इबारत था कि तलाक जायज़ दा और तलाक फ़र्द निकाह था नो मालूम है कि निकाह सहीदा बेदा तस्मियतुल महर ना पदे के दा ज़ाहिर दा इबारत मकसूद दा कि तासु तलाक वर कवाशो क़ब्ल अल मिसास मख़के द जमाना और मख़के द तस्मियतुल महर ना अपदे के ज़ौज मुस्तकिल और मुख्तार
دې کې دا نس ده مقصود ترې نه دا ده او اشاره دې ته ده چې نکاح بې د مهر نه ټیک ده ځکه دلته مهر نشته او طلاق ټیک دي طلاق په فرض نکاح ده نو معلومه شي چې نکاح صحیح ده بې د تسمیة المهر نه هم بې د جما نه جما دې نه وي شوې خو نکاح وشو دا مسله شو وکذلک قوله تعالی دارنګې نس او ظاهر په دې قول د واجب طلاق کې هم شته چې لا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو ان طلقتم النساء که تاسو طلاق ورکړو زنانو ته ما لم تمسوهن څو پورې چې تاسو جما نه یې ورسره کړې او تفرضوا لهن فریضه او تفرضوا لهن فریضه ای الا ان تفرضوا لهن یا حتی تفرضوا لهن فریضه حتی چې تاسو دوته مہر مقرر کړئ یعنی نه مو مہر مقرر کړئ طلاق ورکوای شو جما مو نه ورسره کړې او تفرض لهن نه حتی تفرض لهن فریضه او هغه مہر مو نه مقرر کړئ نص فی حکم من لم یسم لها المهر دا نست په تطلیق دی هغه زنانه کې لم یسم لها المهر چې دې پر مہر نه متعین یو او جما نه ورسره شوی وظاهر دا اصول شاشي ظاهر وای دا ظاهر ټکای نه د پکار دا سی عبارت پکار نص فی تطلیق من لم یسم لها المهر دا نستا مقصود تیرا طلاق ته هغه چا چې مہر نه مسما یو او نست په استبداد زوج کې چې زوج مستقل ده او مختار ده ادا منځ کې د ظاهر ویل دا نه ده صحیح ظاهر ورسته خبره ده فی استبداد زوج په استقلال د زوج کې او په اختیار د زوج کې چې زوج په دې کې مستقل ده بالطلاق د طلاق ورکول و اشاره الى ان النکاح بدون ذکر المهر يصح ادا اشاره النستا په دې خبرې کې په دې آیت کې اشاره د نکاح ته چې نکاح به د مہر نه صحیح ده هلکه مونږ کلام په اشاره النس کې نه ده مونږ کلام په ظاهر کې ده چې ظاهر مونږ ته وایي چې دا ظاهر په دې کې ده او نس په دې کې ده نو نس خو په دې کې شو چې دا ویله ظاهر په چا کې څه ته دلته اشاره النس وایي چې دا اشاره النس ده جواب دی چې اشاره النس دا منافی نه ده ظاهر سره اشاره النس هم ده په دې کې چې طلاق صحیح شو خو معلومه شو چې نکاح صحیح ده کنه ځکه چې طلاق فرض نکاح نو دا اشاره د نکاح صحت ته بې د مہر نه دا اشاره نکاح ته بې د مہر نه دا عین ظاهر ده یعنی دا ظاهر المعنا ده او مقصود نه ده مقصود دا بله مسله وه چې تطلیق ته دغو زنانو صحیح ده چې جما نه یې ورسره شوې او تسمیه د مہر نه یې شوې زوج په دې کې مستبد ده یعنی مستقل ده مختار ده و اشاره دې کې اشاره ده خلک به اشاره څه دپاره وایي اشاره النس ظاهر دی وایي که نه ځکه بعض خو په ظاهره نس کې وو دا اشاره وایي دا څه دپاره وایي دا په طریقې د استطراد سره وایي استطراد معنی اتفاق دا اتفاقا وایي اگر دلته مدعا دلته اشاره النس نه و دا علی سبیل الاتفاق وایي او مقصود ظاهره نس دی و اشاره دا اشاره ده دیتا په طریقې د استطراد سره وایي اتفاق سره چې ان نکاح بدون ذکر المهر صحیح نو چونکې مقصد ظاهره نس و اشاره نه وه مگر نس نه دا فایده حاصلېدله په طریقې د اشارې سره ځکه اشاره وویله په طریقې د اتفاق سره چې نس نه په طور د اشارې دا معلومیږي چې نکاح بې د ذکر د مهر نه صحیح ده وکذلک قوله سبحانه قول النبی المبارک صلی الله علیه وسلم من ملک ذا رحیم محرم منه وتکالی حضرت فرمایي صلی الله علیه وسلم څوک چې مالک شي د ذا رحیم ذا رحیم معنا ذا قرابت ځکه چې رحیم کې تا سره شریکي مرچدانې د انیا کې مور کې انیا د انیا کې دا ذا رحیم دی دا ذا رحیم دوه قسمه دي بعضې ذا رحیم داسې دي چې محرم منه دا په دې مالک باندې حرامېږي او بعضې داسې ذا رحیمې چې مالک باندې نه حرامېږي یو سړی مالک شو د مینځې چې ذا رحیم خو
محرمه وه، یعنې په ده حرامېدله. څنګه مثلا سړي خوري، نو خور په سړي حرامه ده. موري، مور په سړي حرامه ده. دارنګې تروري، دا زارحیم هم ده، حرامه ده. کله زارحیم یې حرامه نه وي، یا لکه وریره یا لکه خورزه، دا زارحیم دي، رحیم کې شریک دي، حرام دي. کله کله داسې چې زارحیم وي خو محرمه نه وي، لکه تره لور. نو تره لور چې د زارحیم خو ده تا سره رحیم کې شریک ده په انیا کې، تره لور، لیکن حرامه نه ده تره لور. خو چې د دوه صفته جمع شي، چې هم زارحیمي هم محرمي، نو کله زارحیمي هم محرمي دواړه، لکه مثلا لور، لور زارحیم هم ده او حرامه ده. دارنګه خور زارحیم هم ده، حرامه ده، دواړه دي. کله زارحیمي حرام نه، لکه تره لور زارحیم ده، تا سره قرابت کې رحیم کې شریکه ده، لیکن حرامه نه ده. یوه کله حرامه یا زارحیم نه، لکه وخت رضایي، رضایي خور، رضایي خور خو حرام ده نکاح هغې سره، خو زارحیم خو نه ده که نه، تا سره خو په قرابت کې په رحیم د مرچدانۍ کې خو نه ده شریکه، خو رضایي خور دی ده، نو حرامه ده خو زارحیم نه ده. نو حضرت داسې وفرمایل چې من ملک زارحیمي محرمي منو، چې قرابت والی حرامه وي او دې سړی مالک شي اوتې کاله یي، دا په دې آزاده ده، بدون سونه، هیڅ عمل ته ضرورت نشته، سیده آزاده ده. خو ایتک خو فرد ملک ده، چې ملک نه وي بیا ایتک څنګه راځي؟ نو ایتک متفره په ملک ده. نو دا نسته په دې کې د آیت چې قریب مستحق ته ایتک ده، ولې ویې فرمایل که نه چې اوتې کاله یو سړی چې زا قرابت مالک شي دا په ده آزاد ده. نو دا نسته مقصود تی نه استحقاق تی قریب ده، چې دا قریب تا چې وي چې داسې قریبي چې زارحیم یا محرمي، نو دا مستحق د ایتک ده. دې کې دا مقصود ده د عبارت. ظاهر ده په ثبوت الملک کې، یعنې دې نه دا معلومېږي چې ته مالک یې، اگر که دا عبارت دې پاره نه ده چلېدلی چې ته مالک یې، عبارت خو دې پاره وچلېدلی چې څوک مالک شي د ده قریب اوتې کاله دا په ده عذاب ده. خو ظاهر ده په دې کې چې ته مالک شوې، یعنې مالک کېدل ته نه ظاهر دي، یعنې دا معنی یې ظاهره ده، غیر مقصود ده. ظاهر خو دې ته وایي چې معنی یې ظاهره یې نفس لفظ ده، خو مقصد نه وي، الناس مقاصدو نه وي. څنګه ظاهر ده په ثبوت کې ملک کې؟ ځکه ایتک فرد ملک ته وایي، ایتک خاص نه راځي چې ملک نه وي. ځکه ویله وکذلک دارنګې دا قول دی نبي اقدس صلی الله علیه وسلم، من ملک زارحیم، څوک چې مالک شي د قرابت وال، محرمي منو چې د باندې حرامي اوتې کاله نص، دا نص ته مقصود پکې استحقاق العتق القریب، مقصود پکې دا ده چې قریب مستحق دی ایتک ده. وظاهر ادا ظاهر ده فی ثبوت الملک له، چې ملک د قریب ته ثابت ده. حکم الظاهر والنص وجوب العمل بهما امین کانا خاصین ما احتمال اراده الغیر. دا یو اختلافي مسله ده چې ظاهر خو معنا ظاهره وي خو مقصد نه. النص خو دې ته وایي ما سیق الکلام لاجلي، یو مقصد ته وایي چې کلام عبارت دغې پره رواني، د خپل مقصد ته ور رواني، ادالي په مقصود باندې، دا نص ده. او ظاهر النص چې ده دا خاص عام سره جمع کېږي، ځکه ظاهر نص دا د یوه مقسم اقسام دي، خاص عام خو د بل مقسم اقسام دي. ځکه خاص عام خو دا د لفظ موضوع اقسام دي چې معنا پر وځي بس، بیا چې معنا یې وایي فردي وي بیا خاص، چې معنا یې وایي افراد ډېري بیا عام. دغه خاص او دغه خاص عام دا ظاهر نص کېدی شي، ځکه ظاهر نص خو د بل مقسم اقسام دي چې هغه تقسیم د لفظ ده په اعتبار د ظهور خفا سره. نو یو شاید خاص یا ظاهر دی وي، یو شاید خاص یا نص دی وي، یو شاید عام یا ظاهر دی وي، یو شاید نص یا عام دی وي، دا جمع کېږي. ظاهر دی معنی دی ظاهر مقصد دی، او یې خاص یعنې دغه یوه معنی دی یو فرد،
اید عام دغه یوه معنا ډېر افراد یو نستی وي مقصد پر دې چلیدلی نستی وي خاص وي ولې دې خاصي په یوه معنا یو فرد دی که نه عام هم کیدای شي چې دا یوه معنا ډېر افراد نو عام خاص چې دي ظاهر نص سره جمع کېږي دا ده چې د یوه اقسام خپل منځ کې نه جمع کېږي ځکه دو کې تبایني لکه اسم فعل حرف چې دا د یوه اقسام دي چې کلمه ده لفظ موضوع دا اوس خپل منځ کې نه جمع کېږي چې هم اسم هم فعلي هم اسم حرفي د یوه اقسام بل اقسام سره جمع کېږي ځکه دو کې تباین نه وي دو کې نه وي تردید علی سبیل التناقض اسم فعل حرف کې خو تردید ده په سبیل تناقض سره تناقض ده پکې یا بدای یا به معنا مستقله زمانه بنئ یا به معنا مستقله زمانه به وي یا به ځایم معنا مستقله نه یعنی تردید ده په سبیل تناقض سره بل اقسام چې دي هغو سره خو دو منافات نشته نه دو منځ کې تناقض شته لکه اسم فعل حرف کلمې اقسام دي بیا وروسته معرب مبني راځي بیا معرب اقسام راځي مرفوعات منصوبات مجرورات خدای اسم سره جمع کېږي که مرفوع دی وي منصوب دی وي مجرور دی وي چې دا وروسته نور اقسام دي دا اسم سره جمع کېږي اوس دا مسله دا کوي او دا اختلافي مسله ده یو مسلک ته ابو منصور ماتوریدي ده دا د مشایخ ماوراء دیار ماوراء النهر ادارنګ بعض معتزله وایي دو څه وایي دو داسې وایي چې دغه ظاهر نص څه ده دې باندې عمل واجب ده خو ظنن نه قطعا قطعي طور نه ده واجب ځوان درجه کې واجب ده په ظاهر نص باندې عمل واجب ده ځوانن نه قطعا ما هم د دې نه که دا ظاهر نص خاصي لکه خاص سره خو جمع کېږي اکه عامي خو عمل په دې واجب ده خو ځوان درجه کې قطعي درجه کې یقین درجه کې نه ده ولې نه ده که خاص یا که عامي دغه ظاهر نص که خاص یا که عامي خو عمل په دې باندې واجب ده ظنن نه قطعا دا مسلک ته د ابو منصور ماتوریدي او د ده ملګرو بعضې معتزله چې دا یې مونږ امام ده ابو منصور ماتوریدي په اصولو د علم کلام کې علم کلام چې کوم اصول دي چې کوم بیان کړي دي دی کې دی مونږ امام ده یا احناف یعنی مقدم شخصیت ته دی دا ولې ابو منصور ماتوریدي یا د ملګري بعضې معتزله دا ولې وایي وایي دا ځکه وایي چې ګوره دا په مظهر د مجاز حقیقت دي دا داسې لکه مجاز په یوه سره حقیقت ده هر حقیقت کې احتمال د مجاز شته یو نو هر عام کې احتمال د خصوص شته او هر خاص کې احتمال شته د بلې معنی ځکه خاص خو به یا حقیقت یا به مجازي حقیقت کې احتمال شته د مجاز نو خاص کې احتمال د بلې معنی راغلی عام کې احتمال شته د خصوص اذ ما من عام الا وقد خص عنه البعض لکه هر حقیقت کې احتمال د مجاز شته لہذا عمل خو واجب ده ځکه ظاهر ده نص ده خاص ده عام ده خود قطعي دي دا خو یعنی دا خو نصوص قطعي دي عمل واجب ده خو قطعا نه ده ځکه احتمال د غیر شته پکې لکه حقیقت کې احتمال د مجازي عام کې احتمال شته د تخصیص دغه ظاهر نص خو به عامي یا به خاصي عام کې احتمال د تخصیص شته خاص کې احتمال شته ځکه خاص کا حقیقتي احتمال د مجاز شته کنه دا دو ویله اما تین دغه ته ترجیح ورکړي دلته یو بل مذهب ده چې عام مذهب ده د مشایخ عراق دینه کرخي ده قاضي ابو زید ده داسې وایي چې نه سړیا کتاب سنت کې چې ظاهر وي یا نص وي سنت خو متواتر ده سنت متواتره لکه کله سنت خبره وایي دي کله مشهوري او کله متواتري کنه
بیا متواتر کې اقسام دي. کتاب قرآن عظیم شان. نو دو وایي چې کتاب سنت متواتره دا خو بالکل قطعي دي. علم قطعي ده، عمل قطعي ده. نو هم عمل قطعان شو، یعنی وجوبا عمل واجب ده قطعي طور سره. هم علم واجب ده، علم نه اعتقاد، اعتقاد هم واجب ده قطعا، عمل واجب ده قطعا، نه ظنن. لکه دا قرآن ده بیا متواتر ده یا سنت متواتره ده. قرآن خو خپله متواتر ده. نو که قرآن کې ظاهر ده که نص ده، که خاص ده که عام ده. دغه ظاهر خو خاص ګرځي عام ګرځي، دغه نص خاص ګرځي عام ګرځي. دا واجب ده په دو باندې عمل قطعا و یقینا. علم واجب ده بمعنی الاعتقاد. که ته دا خبرې کې لکه دا ودې چې کړې چې عام کې احتمال شته د تخصیص، خاص کې احتمال شته، عام کې احتمال شته د تخصیص، لکه حقیقت کې احتمال د مجاز شته. دا خاص خبرې دي. دا خو احتمال غیر ناشیان دلیل ده. دې باندې څه دلیل نشته. هسې احتمالات خو نه دي معتبر. چې هسې سره احتمال بیانوي چې احتمال څه چې دا چتر وغورځي، دې باندې خو څوک عمل نه کوي په دې احتمالاتو. انا دا معمول بیا ګرځي. نو دا هسې احتمال ده چې حقیقت کې احتمال د مجاز شته، چې دلیل یې پسې بیا ټیک ده. عام کې احتمال د خصوص ده، خو چې دلیل یې کړ او هسې احتمال باندې خو څوک عمل نه کوي. دا مذهب راجح ده. خو ماتین دا یو ذکر کړی دا ولنایو څنګه وایي په حکم ظاهر و نص، حکم د ظاهر او نص وجوب العمل بهما. دا ده چې عمل په دو باندې واجب ده، عامین کان او خاصین. که دواړه عامې او که خاصي. چې عامې خو احتمال د تخصیص ده، چې خاصي نو احتمال شته پکې، ځکه حقیقت په مثلا نو احتمال د مجاز شته. ما احتمال اراده الغیر، سره د احتمال د اراده د غیر نه دا پکې شته. وذلک بمنزله المجاز مع الحقیقت. دا داسې احتمال ده د غیر. وذلک دا عام کې احتمال د اراده الغیر، دا په منزله د مجاز د سره د حقیقت نه. لکه حقیقت کې احتمال د مجاز شته، دا یعنی عام کې احتمال د غیر. دا سه دا لکه احتمال د مجاز په نیوه سره حقیقت ده. په منزله د مجاز په مرتبه د مجاز کې د سره د حقیقت نه. ولا ذا کلنا اذا اشترى قريبه حتى اوتق عليه يكون هو موثقا ويكون الولاء له. دا وایي ولا ذا کلنا بنا په دې مونږ وایو. په کوم بنیاد وایو؟ چې ظاهر نص حکم دا ده چې عمل په دو واجب ده، سره د احتمال د اراده الغیر نه. احتمال شته د غیر، لکه حقیقت باندې خو عمل واجب ده، خو سره د احتمال د مجاز نه. دغه بنیاد باندې مونږ وایو اذا اشترى قریبه حتی اوتق علیه. یو سړي قریب واخیستی حتی آزاد شه په ده باندې، په دې موثق باندې. یکون هو موثقا، دا مشتری مالک څه ده، موثق شو. ویکون الولاء له، ولا به ده پرای. مسله دا ده چې سبب د ولا ایتک ته که اعتاق ته. اعتاق خو عمل اختیاري ده چې ته بالقصد والاختیار آزاد کړي، دا اعتاق ته مزید دی. ایتک خو لازمي ده، دې کې اختیاریت نه ده ضروري. نو چې سره والی ګرځي د خپل آزاد متولی ګرځي، د دې معتق میراث په هم د طرف دی متولی ته چې چا د آزاد کړی دی. نو سبب د ولا څه شی ده چې د دې متولی د خپل معتق د ته ولایت حاصل ده په د باندې، د یو میراث د طرف مرګ نه بعد د معتق وال. دا سبب د ولا څه ده؟ د ولایت او د مشري د تصرف سبب یې څه ده؟ نو بعض وایي اعتاق ته. اعتاق عمل اختیاري ده چې بل اختیار آزاد کړي. بعض وایي ایتک ته. بعض اعتاق یادي، بعض ایتک یادي. څوک چې اعتاق وایي دا دلیل وایي الولاء لمن آتک. ولا هغه چا پر ده چا چې عمل کړی دی اعتاق بل اختیار، دا داسې وایي. نو معلومه چې سبب دی ولا اعتاق ته. بعض وایي نه نه، سبب دی ولا ثبوت دی ایتک ته، چې ایتک راشي په ملک د مالک باندې. دلیل دا ده
من ورث القریب اتق علی ملکی څوک چې د قریب مالک شو د په ملک دی آزاد بس خلاصه دې نه وجې ګوره ولا اضافت اتاق ته کېږي خلک وایي ولا الاتاکه داسې نه وایي چې ولا الاتاق نو دا اختلاف شو چې اتاق خو فعل اختیاري ده چې ته په خپل کس باندې آزاد یې ایتک نه ده فعل اختیاري نو څوک چې وایي چې ولا اتاق له وجې راځي دلیل دا وایي چې الولا لمن اتقا ولا اتقا پاره ده چې چا عمل دی اتاق وکړ څوک چې وایي نه ایتک باندې ده چې ایتک په خپل ملک کې وي بس دا ایتک سبب د لپاره دی ولا بس ته والی اته متولی اته وای وارث ګرځي ده دلیل دا ده چې من ورث القریب اتق علی ملکی څوک چې د قریب مالک شوی نه د په ملک کې دی آزاد ده نو ګوره دته وارث ویله من ورث القریب اتق علی نو سبب دی ولا ایتک ته اتاق نه ده والا هذا كله بنا په دې مونږ وایي چې اذا اشترى قریب یو سره یو قریب واخلي حتی اتق علی په دا آزاد شه یکون هو موتقا دا مشتری مالک دی موتق ده ويكون الولاء له او ولا بد پرای چا پروي د مشتری مالک پروي دا په کوم بنیاد وای دا بنا بر ظاهر دا ده من ورثه څوک چې وارث او تکاله په دې باندې باندې سره آزادي او تکاله ملکی دې ته مونږ ترجیح ورکړو دې حدیث ته لہذا ایت کې د په ملک واقع ده نو دا آزاد شو ایتک لوي ایتک راغی اولاد موتیک پارا شو وانما يظهر التفاوت بينهما عند المقابله دا وای فرق ظاهري کې نص ظاهر من کې مقابله لوجنه مقابله څنګه چې یو نفي کوي هغه شی چې بل ثابتې مثلا ظاهر یو شی نفي کوي نص ثابتې یا نص نفي کوي ظاهر نفي ظاهر ثابتې دی وخت اوس فرق ظاهري کې مونږ ته چې چاته و ترجیح به نص ته ظاهر ته بنې ځکه نص کې خو زیادت ته کنه سیکل کلام الاجلی ظاهر خو ټیک ته معنا ظاهر ده خو مقاصدونه نه ده انس کې خو معنا مقاصدونه ده نو فرق ظاهري کې تقابل په وخت کې اوس تقابل ته تخکار کوي ولهذا لو قال تفاوت ښکار کېږي مقابله وخت کې لو قال یو سړی وایي لهذه خزته طلقي نفسك ته ځان ته طلاق ورکړه فقالت ابنت نفسي ما ځان جدا کړ يقع الطلاق رجيا لأن هذا نسل في الطلاق وزائر في البينونة اوس مسله تکي یو سره خزه ته وای چې طلقي نفسك ور طلاق سری ویل طلقي نفسك قاعده دا چې جواب سوال سره مطابقي نو ته خو سوال دې طلقي کړو چې دا طلاق صریح ده نو جواب به هم دې سره مطابقي نو جواب به هم په طلاق صریح محمولي نو جواب دې ورکړ چې ابنت نفسي ما خپل ځان جدا کړ نو جواب چون کې سوال سره مطابق پکار دا سوال خو دې طلقي وو نو ابنت په طلاق باندې محمولي الطلاق په طلاق صریح ده نو دا په طلاق رجعي وي نو دا نص په طلاق کې ایو ابنت معنا د جدائی جدا کېدل دې جدا کېدلو کې دا ظاهر ده باین طلاق کې ظاهر ده نص په طلاق کې صریح کې ولې دغه تصریح د طلاق وشو بیا چې طلقي نفس کې او دا مقاصد نه ده یو جواب سوال سره مطابق پکاري دا مقاصد نه ده سوال د طلاق نو جواب په طلاق صریح باندې محمود دا بینونه ته جدای ټیک ته دا معنا ظاهره ده خدا مقاصد نه نشو نو طلاق باین باندې بلکې طلاق صریح وي ځکه وای فقال دی ویل چې ما ځان جدا کړ یکو طلاق رجیان طلاق رجی وي لان هذا نص في الطلاق وظاهر في البينونه ځکه دا چې ابنت نفسي دا نص په طلاق کې ځکه جواب سوال سره مطابق پکاره سوال طلاق نو دا طلاق شو طلاق رجی ده لہذا دا مقصود
عبارت مقصود طلاق ده ولې تصریبي طلاق ده جواب سوال سره مطابقت پکار ده وظاهر فی البینونه جدائی دا معنا هم دا خدا مقاصدونه نه ده فیترجح العمل بالنص نو ترجیب عمل ته ورکیږي په نص باندې وکذالک النص دا ده چې طلاق کې راځي وي وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لآل عرينة اشربوا من أبوالها وألبانها دا عرينة یو قبیله وه مدینه منورې ته راغله ایمان یې راوړی بیا دو باندې آب و هوا د مدینې صحیح نه راغله چې صحیح نه راغله نو رنګونه یې زیړ شو خېټې وپړسېدې خېټې وپړسېدې رنګونه یې زیړ شو بیمار شو چې بیمار شو نو نبی پاک ورته وفرمایل صلی الله علیه وسلم چې تاسو لاړ شو ابلو صدقې ته هلته د صدقې اوښیان دي رایي ورسره ده هلته چې څوک یې چروي اوښان دا لاړ هلته او دا یې ورته وفرمایل چې اشربوا من ابوالها والبانها میتاز یې هم څکئ پی فسخو چې دوی مې لاړه میتاز یې څکلی د اوښانو پی فسخو بیا ټیک ټاک شو بیا چې ټیک شو بیا دو ته تجاوز وکړ تجاوز یې دا وکړ چې دا غلام چې و غریب دا یې قتل کړ نعوذ بالله دا یې شهید کړ او خان یې وتښتول مدینې کې ناره وشوه په مجاهدین راووتل پر لاړه پسې رویې نیولل دا کسان بیا په هرې مقام کې ځکه دوی خو دوه کاره کړي وو یو خو یې تخویف کړی و مسلمانان یې ویرول بل سړی یې شهید کړ قتل یې کړ بل دا چې مال یې وتښتولی نو دا په طریق و نو حضور مبارک دو ته سزا ورکړه په هره مقام کې سترګې ور وداغلې او په هرې مقام کې و هغه ځای مړه شو الله سخپې ور کټ کړه عدل بدل دا یې سزا د په طریق او دې کې تفصیلات دي خو بهرحال خپې لاس یې کټ کړ عدل بدل یعنې ښی خوا کیڼ لاس دا یې کټ کړ سترګې ور وداغلې نو دو هلته هرې مقام کې و مړه شو دا آل عرینه ته داسې حضرت ویلي صلی الله علیه وسلم چې اشربوا من ابوالها والبانها اوس لاندې ورته وګوره وکذلک قول علیه السلام دارنګې قول د نبی مبارک لآل عرینه اشربوا من ابوالها والبانها څکئ دې بوله پی نص فی بیان سبب شفا دا نص ته په بیان د سبب د شفا کې چې سبب د شفا دغه ده چې اشربوا من ابوالها والبانها وظاهر فی اجازت شرب البول دا ظاهر ده په اجازت د شرب البول کې یعنې مباح چې بول اسکل مباح دي ځکه عبارت خو مقصد دی عبارت چې ده آخو مقصد دی عبارت خو سبب د شفا ده چې حضور مبارک داسې ورته وایي چې سبب د شفا دا ده اشربوا من ابوالها والبانها نو په دې کې نص ده مقصد دا ده ورته چې سبب د شفا نبی پاک ورته بیانوي خو دې کې دا معنا هم حاصلېږي چې ټیک ته سبب د شفا دې کې ده خو دې سره ضمناً دا معلومه شو که نه چې بول اسکلی شي چې بول اسکلی شي د اوښانو والې نو دې سره دا معلومه شوه چې شرب البول دا جایز دي نو چې شرب البول جایز لا مقصد نه و په عبارت کې نو دا ظاهر شو ځکه دا شرب البول معنا ظاهره ده عبارت نه اگر که مقاصدونه نه ده ځکه مقصد خدا و چې شفا حاصلولو په شرب البول کې دا مقاصد نه و نو نفسي اجازت کې شرب البول دا هم ترې ثابت ده او دا ظاهر هم ده اگر که مقاصدونه نه ده نو دا په شرب البول کې ظاهر ده او په شفا کې په بولو کې شفا دې کې دا نص ده خدا خو نص اجازت کې شرب البول کې دا ظاهر ده اوس موږ مسله دا کړې ده چې نص ظاهر کې نص ته ترجیح ده ځکه نص قوي ده په نیمه سره ظاهر ده ولې نص کې خو عبارت چلېدلی یې هغه پاره مقصد دا نص کې دای وي ظاهر کې خو معنا ظاهره یې اگر که مقاصدونه نه وي اوس بل حدیث ته راشه بل حدیث کې راځي استنزئوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه جان ساتو بولونه
ځکه عام آزاد قبر دې نه وي ځکه چې بول نه ځان نه ساتي نو کپړې به دې پلیتې وي چې کپړې دې پلیتې منځونه دې نه کېږي چې منځونه دې نه کېږي نو ته تاریخ ته فرایض وشوې منځونه تا نه پاتې شو ځکه حضرت فرمایل چې بول نه ځان ساتو فإن عامة عذاب القبر منه عام عذاب د قبر د دې نه وي اوس دغه عبارت چې دا حدیث چې استنجوا من البول دا نسته په احتراز البول کې چې جان بولونه وساتو دې کې دا نسته مقصد تینا استنزاه ده یعنی جان ساتل دی بولونه دا په دې عبارت کې مقصد ده په دې دوم حدیث کې اول حدیث مو چې ویلو هغه نه معلومېدل چې شرب البول جایز دی خو په دې کې د ظاهر وو النص په شفا کې هغه اول حدیث نص په شفا کې چې شفا بول سره اصليږي اجازه په شرب البول کې چې اسکل دی میتازو جایز دی اگر که مقصد تینا شفا وا په پوی او په میتازو استعمال کې دا نص خو نفسي اجازت ته بول وو دا تینا معلومه ده حدیث نو په شرب البول کې د ظاهر وو او په شفا کې نص وو او دا دوم حدیث سره لای چې استنزوا من البول تاسو بولونه جان بچ کو ځکه عام عذاب قبر دی نه دا نص ته په استنزاء من البول کې جان بچ کول بولونه دې کې دا نص ته او دا پکې مقصود ده او نسل را ترجیح په ظاهر لہذا بول نه پاکي دي ځکه هغه مخکې حدیث نه خو د بول اجازت معلومه ده دوم هغه کې خدا ظاهر وو په دوم حدیث کې دا معلومه شو چې بولونه جان وساتو عام عذاب د قبر دی نه ده دې پر د عبارت وچلې ده نو دا نص په استنزاء من البول کې نو نص په پلیتوالی دی بول کې النسل را ترجیح په ظاهر لہذا بول پلیتی دي هغه اول حدیث نه چې معلومه ده چې بول پاک دي رد شو دا شو او دا مذهب دی امام صاحب فرمایي چې بول حلال نه دي حرام دي که دوی پاره یا که غیر دوی پاره امام یوسف صاحب فرمایي چې دوی پاره جایز دي په سړی ته خپل علاج او حاضی حکیم وایي ډاکټر چې تا علاج په دې بولو کې ده چې دا ته وس کې امام یوسف صاحب په باندې جایز دي دوی پاره بول استعمال امام محمد صاحب فرمایي چې نه مطلقاً جایز دي که بولو پاره کوي علاج پاره کیا که به د علاج نه اسکي سکلای شي بنا په دې اول حدیث دا ګورئ نص فی بیان سبب شفا وظاهر فی اجازه شرب البول دا ولنه حدیث نستا په بیان د سبب د شفا کې دې پر چلیدل ده ظاهر د اجازه شرب البول کې چې بول استعمال ټیک تا اول حدیث نه دا معلومه شو خدا مقاصدونه نو مقاصدونه شفا وا نو شفا کې نسو په شرب البول کې ظاهر وقولو دا قول دی حضرت چې استنجوا من البول بول نه جانو ساتو فإن عامة عذاب القبر منه عام عذاب قبر دی نه نص فی وجوب الاحتراز دلته مقصود دا جان ساتل بولونه دا پکې مقصد ده دې کې دا نستا فيترجح النص على ظاهر نو نص په ترجیح په ظاهر فلا يحل شرب البول اصلا یہ بول اسکل به حلال نه بنا په دوم حدیث دغه دوم حدیث کې نستا چې بول اسکل حلال نه دي مطلقاً امام سے وایي نه دوی پر ناسي وقوله صلى الله عليه وسلم ما سكت السماء ففي العشر نصر في بيان العشر وقوله عليه الصلاة والسلام ليس في الخضروات صدقة مؤول في نفي العشر بلا مسألة تاكي مسألة تاكي دا حديث تا حضور فرمائي ما سكت السماء اغاز مكا چې وګو اسمان نه سیراب شي یعنی نهري نه چې حکومت پاغه ټیکس لګولای نهري ځمکه نه بلکې باراني ځمکه ای نه حضرت فرمایا چې ما سکت اغاز مکه چې اسمان نه خړوب شي ففیل وشر دې کې وشر دا نست په بیان دی وشر کې ځکه عبارت دې پر و چلے ده چې ما سکت السما ففیل وشر دا حکم ده کنه حکم مقاصد نه نو دا نست په دې حکم کې ځکه نس دې ته وایي چې چلے درې مقصد پر عدالت حکم ففیل وشر ده نو دا حکم دا عبارت خو جمله نه خو مقصد حکمي نو دا دغه حکم پاره چالي درایدا چې ففیل اوشر نو اوشر کې نص بل حدیث مبارک کې راځي چې ليس فی الخضروات صدقه خضروات یعنی چې زمکه شینکۍ
مراد ترې ترکاریانې دي چې ځمکې نه روځي بیا ترکاریانې یعنې ډېره موده نه پاته کېږي یا ډېره موده پاته کېږي ټولو ته خضروات وایي لکه غنم چڼې باجره جوار دا هم خضروات دي دغسې دا هم شوتله موتله چې ډېره زمانه نه پاته کېږي چې ویرې بیا خو بیا به سیده غواګانو وغیره ته ورکوي بیا خو بیا خرابېږي نو حضرت ته وفرمیل لیس فی الخضروات صدقه خضرواتو کې صدقه نشته دا دوه حدیثه شو نو دوم حدیث ویله چې خضرواتو کې نشته صدقه اول حدیث ویله چې ما سکت السما ففی العشر عشر کې نص و دلته چې دوم حدیث وایي چې لیس فی الخضروات صدقه دې کې دی مؤول ده ولې د صدقې خو ډېرې معنی کېږي صدقه زکات ته وایي عشر ته وایي نفلي تطوع ته وایي چې هسې خیراتونه کوي ټولو ته صدقه وایي اوس دلته صدقې نه خاص کر عشر اخیستل دا تاویل باندې بنا ده او مؤول خو ځواني ده النص خو کتی ده کتی لره ترجیح په ځواني لہذا اولني حدیث ته ترجیح ده لکه عشر باندې تصریح راغله چې ما سکت السما فی العشر دا عشر خبر د جملې شو دا مقاصدونه شو نو نص په عشر کې نص کتی ده او لیس فی الخضروات صدقه دا خو مؤول ده چې معنی یې دا کوي چې خضرواتو کې صدقې نشته یعنی زکات عشر نشته پکې دا مؤول ده دا په تاویل بنا ده ځکه صدقې خو ډېرې معنی دي زکات ته وایي عشر ته وایي خیرات ته وایي لہذا صدقې نه خاص عشر اخیستل دا په تاویل بنا شو او مؤول خو ځواني ده ځواني لره ځوان مرجوح په بس رکت ده نو نص راجح ته په مؤول لہذا عشر شته پکې او دا دوم حدیث چې ده دا د هغې په مقابل کې مؤول ده غیر منظور ده چې په عشر محموله دا مؤول ده یعنی دا نه ده مراد نشي مراد کېدی خجي وقول عليه السلام دا قول د نبی اسلام لیس فی الخضروات صدقه مؤول فی نفي العشر فنفي العشر کې مؤول ده ولې وی مؤول ولې ده لأن الصدقه تحتمل وجوها لکه صدقې کې خو ډېر احتمالات دي فيترجح الاول ولا الثاني اول ته بالترجيح بدون واما المفسر فما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم يوم مفسر من المشترك ته مخکې بیان شوی ده یعنې یو مشترکي کنه ډېرې معنی او ته تفسیر وکړي چې دلته دا معنی مراد ده دې ته وایي مفسر من المشترک دلته مفسر من المشترک نه ده مراد چونکې مشترک کې خو ډېرې معنی او متکلم یې تفسیر وکړي چې ما دغه مشترک کې مثلا عین جاریه مراد ده سترګې چینا دا مې نه دي مراد نو دا مفسر فی المشترک شو ایو مفسر عام ده مفسر عام چاته وایي چې لفظ مراد ظاهری خو ببیان من قبل المتکلم خو بیان متکلم کړی چې دغه لفظ دا مراد ده چې نه احتمال د تاویل لري نه تخصیص ولې متکلم خپل بیان وکړي خپل مراد باندې تصریح وکړه متکلم چې تصریح وکړه نو نه تخصیص احتمال شته چې قلیل الافراد شي ان تاویل احتمال شته چې بل شای ما صدقه لې شي تاویل هدي ته وایي چې بل ما صدقه لې ما صدقه لې معنی په صادق کې او بل چا التخصیص معنی قلیل الافراد دا نه احتمال التخصیص لري نه احتمال التاویل لري ځکه وایي واما المفسر وما ظهر المراد به دا هغه ده چې مراد په دې سره ظاهري من اللفظ ببيان من قبل المتكلم وبيان سره طرف ته متکلم نه بحيث لا يبقى ما احتمال التاويل دا استور چې نه پاته سره د بیان د متکلم نه احتمال التاويل اول چې په بل مصداق کې محمول کې والتخصيص اني په دې کې احتمال د تخصیص چې قلیل الافراد کې ولې متکلم تصریح وکړه چې ما دا مراد ده یو تاویل څه پکې کې یو تخصیص څنګه کولی واقدار هو متکلم ده مثال في قوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة آدم علیہ السلام ته فرشتو سجده وکړه دا د آدم احترام ده دا د آدم علیہ السلام فضیلت ته اشاره ده چې د افضل د ملائکه نه ځکه ملائکه ساجدین شي کنه اده مسجود له ده نو فسجد الملائکة كلهم اجمعون اوس ملائک جمع ده
جمع ظاهر ده په عموم کې ځکه جمع په ټولو افرادو محمولي دا ظاهر ده